Mr. Chandrasekhar, tell me about yourself. I'm Chandrasekhar from Gobichedipalayam. It is a town in Erode district. I completed BE Mechanical Engineering in Kongu Engineering College, Perudurai. In 2016, I was a college topper in primary semester with 97.2%. During my school time, I also achieved a lot of things but in curricular activities. How about your family? Mother, father, siblings? We are four in family. My father, my mother, and sister. I have sister, younger sister. She got married last year, August. Father working? What's your father? Checking inspector in transport, Tamil Nadu transport. Erode competition. What's your qualification? BE Mechanical Engineering. Okay, what is your extracurricular activities? What are the hobbies? In leisure time, we used to hear songs, and I'm interested in yoga, sir. During my school time and college time, I completed Manavala Kala Yoga in that part, sir. Except I need to complete Asriya Page in fact, sir. One more course is there. You have to complete it. Yoga, so you know yoga. Manavala Kala Yoga, sir. Manavala Kala. What is the difference between Manavala Kala and the yoga? So yoga is a common, it's a like umbrella, sir. Manavala Kala is a part of it, sir. It's created by Vedatri Maharishis. Normally, yoga concentrate on mind as well as physical. What about Manavala Kala? Only mind Both. control alone or No, both for both, sir. physical activities also? But we have like it's very easy exercise, sir. Initially we have 9 exercise. After that, mainly focusing on Where you have learned? during my school time and as well as college time. Who is your guru? Vedatri Maharishi, sir. He is pastor. Passed away. Yes. Pollachi. Yes, Pollachi. And what are the kinds of yoga you practice? Meditation and as well as Meditation. What are the kinds of yoga you have practiced? You are asking me what are the types of meditation? Sir, Agini, Duryodhana, Panja, techniques. Very good. Yes, Mr. Chandrasekhar. எப்படி வந்தீங்க? பை பஸ்ஸா இல்லை டூ வீலர்? By bus, sir. இப்போ பிஇ மெக்கானிசம் இல்லையா? Yes, sir. மெக்கனைசேஷன் அப்படின்னா என்ன? Easing things, sir. Huh? Easing things, sir. வெரி குட். அக்ரிகல்ச்சரில் ஒரு மெக்கனைசேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு முன்ன வந்து நாட்டு நத்துறது, கிளை எடுக்கிறது. இப்போ அதுக்கு பதிலாக தே ஹேவ் இன்டியூஸ்டு மெக்கனைசேஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது எதுவுமே வேண்டாம். இந்த ஹார்வெஸ்ட் அப்போ எந்த மெக்கனைசேஷனில் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் டெவலப்டு? Sir, mainly with gearing system, sir. Gearing system. நான் கேட்குறது க்ராப் டெவலப் ஆகிடுது, மணியெல்லாம் நல்லா கொத்து கொத்தாக வந்துடுச்சு. Yes. நம்ம வந்து ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு 50 பேரை வச்சு கட் பண்ணுவோம். அதுக்கு பதிலாக வேலை ஏதோ பண்ணாங்க. He is asking the name of the machine Sir, used for harvest. tractor. டிராக்டரில் பயிர் கட் பண்ண முடியுமா? Sir, back end. Backendல? ஓகே ஓகே ரைட். இப்போ அக்ரிகல்ச்சருக்கு அவர் பிரைம் மினிஸ்டர், அவர் பேர் என்ன? Mr. Narendra Modi, sir. மிஸ்டர் நரேந்திர மோடி, ஸ்ரீ நரேந்திர மோடி ஜி. ஓகே ரைட். அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்ரீ நரேந்திர மோடி ஜி இன்ட்ரடியூஸ்டு 2 laws ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர். அதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டுக்காக தான் 3 laws. 3 laws, அதில் 2 lawஸில் ஒரே ஒரு கிளாஸ்க்காக தான் ஃபைட் பண்ணுறாங்க. Minimum support price, sir. அப்படின்னா என்ன சார்? சார் ஒரு பயிர் விலை இருக்கிறாங்க சார். அதில் டியூ டு எஸ், பிஃபோர் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் திஸ் லா, வாட் இஸ் த மினிமம் ப்ரைஸ் மெக்கானிசம் கோயிங் ஆன் இன் த ஸ்டேட்? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? சார் குவிண்டால் ஒரு கரும்பு அந்த குவிண்டால் மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ். கரெக்டு. இப்போ சுகர் மில் வந்து ஒரு ரேட்டு கொடுப்பான், அக்ரிகல்ச்சர் பேடிக்கு ஒரு ரேட்டு கொடுப்பான். அது யார் கொடுக்கறது? சார்
ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஓகே, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அந்த பேனல் மெம்பர், அக்ரிகல்ச்சரல் பேனல் மெம்பர் அவங்க கொடுப்பாங்க. ஆனால் இது வந்து மினிமம் ப்ரைஸை வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா எடுத்துக்கிறதுனால நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ரேட் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஒரே மாதிரி இருக்காது. அன்ட்டு இப்போ தே ஆர் அஜிடேட்டிங். வெரி குட், ரைட். இப்போ பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரியில் சிஎஸ்பி என்ன, சிபிஎஸ் கோர் பேங்கிங். கரெக்டு. அப்படின்னா என்ன சார்? பேங்க்கில் கோர் பேங்கிங். இப்போ எனக்கு ஈரோட்டில் அக்கௌண்ட் இருக்குது, நான் சென்னைக்கு போயிட்டேன். திடீர்னு ஈரோட்டில் இருந்து என் பையன் கேட்குறான், அப்பா எனக்கு ஒரு 50,000 கிரெடிட் கொடுன்னுட்டு. அப்போ நான் சென்னையில் பண்ண முடியுமா? எப்படி? நேஷனலைசேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா பேங்க் வந்து இன்டர்லிங்காக இருக்கிறதால இங்கே உள்ள டெபாசிட். அந்த இன்டர்லிங்க்கு பேர் என்ன? இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க சிபிஎஸ் அப்படின்னு, கோர் பேங்கிங் சொல்யூஷன், ரைட். இப்போ நான் ஈரோட்டில் அக்கௌண்ட் இருக்குது, நான் எங்கே போயிட்டேன், சென்னைக்கு போயிட்டேன். சென்னைக்கு போனோடனே என் பையன் ஃபோன் பண்ணுறான், எனக்கு 50,000 கொடுன்னுட்டு. நான் என் பையன் அக்கௌண்ட் ஈரோட்டில் நான் பண்ணணும். எந்த மோட் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் பண்ண முடியும் சார்? எனக்கு அக்கௌண்ட் இல்லை சென்னையில், கையில் காசு இருக்குது, பையன் 50,000 கேட்குறான், அவனுக்கு அக்கௌண்ட் ஈரோடு, எப்படி நான் அனுப்ப முடியும்? மேனேஜர் கையில் கொடுத்துட்டு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துருவாரா? பின்ன சார் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். 2 அக்கௌண்ட் இருக்குது, அதான் ட்ரான்ஸ்ஃபர். என்கிட்ட பணம் இருக்குது, அக்கௌண்ட் இல்லை. We are having physical cash in my hand. ஓகே. How can you transfer the physical cash to this? ஓகே, நீங்கள் ஐபிபிஎஸ்க்கு பணம் கட்டினீங்க இல்லையா? எப்படி கட்டினீங்க? ஆன்லைனில். எந்த மோடு? சார் பணம் பற்றி தானே பண்ணீங்க, அக்கௌண்ட்லேருந்து பண்ணலல்ல? இப்போ நான் அதே மாதிரி பண்ணலாம்ல. ஆனால் நான் பண்ண வேண்டியது எவ்வளோ அமௌண்ட்டு? 50,000. எப்படி பண்ண முடியும்? ஆர்டிஜிஎஸ். அப்பா, ஆர்டிஜிஎஸ்ஸா என்இஎஃப்டியா? சார் மினிமம் 2 lakhs வந்து ஆர்டிஜிஎஸ் பண்ணணும் சார். அது அப்போ என்இஎஃப்டி பண்ணலாம் சார், நெஃப்ட்டில் பண்ணணும். மினிமம் 2 lakhs ஆர்டிஜிஎஸ்ஸா? மினிமம் சார், மினிமம் 2 lakhs. மினிமம். சரி, நெஃப்ட்டில் மினிமம். மினிமம் இது. அப்போ 50,000 இதில் பண்ண முடியும்? நெஃப்ட்டில் பண்ணலாம் சார். நெஃப்ட்டில் பண்ணலாம் சார். வெரி குட். Then what will be the maximum? நோ லிமிட் சார். Okay, very good. சரி, இப்போ நான் அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டேன். அமெரிக்காவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு நான் பணம் அனுப்புகிறோம். வாட் இஸ் த மோட் ஆஃப் பேமெண்ட்? இப்போ நான் இங்கேனா நிஃப்ட்னு சொல்கிறீங்க, ஆர்டிஜிஎஸ். அப்போ எஃப்சிஎன்ஆர் கொஞ்சம் என்ஆர்ஐ அந்த என்ஆர்ஐ இல்லை. என்ஆர். வாட் டு யூ மீன் பை ஸ்விஃப்ட்? SWIFT. சார் ஒவ்வொரு கண்ட்ரி. ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப ஈஸி. நிஃப்ட்டு ஆர்டிஜிஎஸ் இந்தியாவில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு, ஸ்விஃப்ட்னா வேர்ல்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அதர் கண்ட்ரியிலேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது. ஓகே சார். அதனுடைய சரி, நபார்டு எக்ஸ்பென்ஷன் சொல்லுங்களேன். நேஷ்னல் அக்ரிகல்ச்சர் போர்டா பேங்கா சார்? போர்ட்ஸ் சார். நேஷ்னல் அக்ரிகல்ச்சர் பேங்கிங் ஃபார் குட். அப்பா பேர் என்ன? பாலச்சந்தர் சார். வெரி குட். எத்தனை வருஷமாக வேலை செய்தார் சார்? 33 years. வெரி குட், வெரி குட். சிஸ்டருக்கு மேரேஜ் ஆகிடுதா? ஆமாம் சார். இப்போ நீங்கள் எல்டர், நீங்கள் தான் இருக்கீங்க. ஆமாம் சார். உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுதா? இல்லைங்க சார். ஏன் இன்னும் கல்யாணம் இல்லை? சார் 2000 சிஸ்டர் மேரேஜ் வர வரைக்கும் நான் அப்படியே தான் கிடைக்கிற வேலை சின்ன சின்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார். சிஸ்டர் மேரேஜ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த படம் கொடுத்துருங்க சார். கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க. ஆமாம் சார். இப்போ அதுக்கப்புறம் எழுதி நான் 5 எக்ஸாம் கிளியர் ஆகிருக்கு சார். வெரி குட், வெரி குட். ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கிளியர் பண்ண முடிஞ்சது சார். ஆனால் இது பேங்கிங் வேறு சொன்ன நல்லா படிக்கணும் சார். ஒரு 3 to 4 days டைம் எடுத்து படிக்கணும். ஏன் பேங்க்கில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க சார்? டீசென்ட் ஜாப் சார். டீசென்ட் ஜாப் சார். அது டீசெண்டான ஜாப் சார். இதை விட மிச்சம் கூட டீசென்ட். ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன் நல்ல ரொம்ப டீசெண்டானது. அது யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் அ ஹை வேல்யூ. இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உட்காடுறீங்க, அது டீசென்சி இல்லையா? அதுதான் ஒயிட் காலர் ஜாப். நான் ஆஃப்டர் என்ன பேங்க்கு ஒரு மார்க் டேபிள் இருக்கும். வை வாண்ட் டு ஜாயின் இன் த பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி? அவங்க ஆம்பிஷனாக இருக்கும் இல்லையா பேங்க்கில்? ஆம்பிஷன்
you selected engineering field as your core bachelor degree. Now you are coming to bank. சார் டு பி ஃப்ராங்க்னா அந்த 2020 அப்புறம் அந்த டைமில் வந்து பேங்க் எக்ஸாம் வந்து கண்டினியூஸாக வந்துச்சு சார். சார் அப்படியே இங்கிலீஷில் சொல்லுங்கள். After 2020, sir, we have a lot of exams, sir. Whereas in other boards, we don't have such kind of exams. So I selected banking. I got to use these opportunities. So you wanted to tell more opportunities are available in banking sector. That's why you are preferring banking. Yeah. Then tell me, how could your education help in the banking sector? Banking sector. Definitely, sir. I got some knowledge in the engineering field, sir. So I can apply those things in the banking system, sir. How? That is only I am asking. How? By நீங்கள் இன்ஜினியரிங் கேண்டிடேட், அதில் மெக்கனைசேஷன். உங்களை நான் பேங்க்கில் வச்சுட்டு என்ன வேலை பார்க்க முடியும் உங்களால்? இல்லை பேங்க்குக்கு என்ன யூஸு, இல்லை கஸ்டமருக்கு என்ன யூஸ், ஏதாவது ஒரு ரீசன் சொல்லுங்களேன். Sir, being a mechanical engineering, sir, lot of applications இருக்கும் சார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. யூஸ்வலாக அவங்க வந்து ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் வந்து நிறைய ஏதாவது ஒரு நியூ திங்ஸை வந்து இப்படி பார்க்கலாம், அப்படி லோக்கலில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு. Then do you have any ideas to help in the banking sectors? டெஃபினெட்லி சார். ஒரு அந்த ஊரில் வந்து சார் ஒரு ஊரில் பேங்க் இருக்குன்னா அந்த பேங்க்கே வந்து ஒரு அவங்களால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன இண்டஸ்ட்ரி ரன் பண்ணி அந்த ஒரு 10 பேர் அந்த மாதிரி வேலை கொடுத்தாங்க சார். அதாவது அவங்களோட மேற்பார்வையில் சொன்னாங்கன்னா அந்த ஊரில் ஓரளவுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய திறமை இருந்து ஆனால் அந்த வேலை இல்லாதவங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிற. சந்திரசேகர், இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 15 கேள்விகள் கேட்போம், கேட்டாச்சு. இப்போ நீங்கள் இந்த பக்கம் இருக்கீங்கன்னு நினச்சிக்கிங்களா? என்ன பண்ணுவீங்க கேண்டிடேட்டை? எப்படி பண்ணீங்க இன்டர்வியூ? சார் ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க சார். அப்புறம் வந்து அவங்களுடைய ஆம்பிஷன் என்னென்னு கேட்டுட்டு அவங்க அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன இதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க சார். அப்புறம் வந்து அவங்களோட ப்ராக்ரஸ் வந்து அவங்களுக்கே சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்குது இல்லையான்னு கேட்பாங்க சார். ஏன்னா அவங்க பண்ணுறது அவங்களுக்கே சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்கா இல்லை அவங்க. இப்போ நீங்கள் இன்டர்வியூ நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணதை வச்சுட்டு உங்களை என்ன பண்ணலாம்? நாங்கள் செலக்ட் பண்ணணுமா இல்லை கேட் ஆன் தி பால்? சார் ரைட் நோ கேட் ஆன் தி பால் தான் சொல்லுவாங்க சார். ஏன்னா நம்ம டெக்னிக்கல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சார். ஒரு 3 to 5 days எடுத்துகிட்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சார். இப்போ மெயின்ஸ் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சுட்டு சார். ஃபஸ்ட்டு அபவுட் யூ ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கல. உங்களை பற்றி கேட்கும்போது ஜஸ்ட் யூ டெல் யுவர் நேம் ஃபர்ஸ்ட், தென் பேரண்ட்ஸ், அவங்களுடைய ஜாப், தென் ஸ்கிரிபிள்ஸ், அப்புறமா உங்கள் எஜுகேஷன். இனஃப் ஃபஸ்ட்டு. செகண்ட் திங், வென் வி ஆர் ஆஸ்கிங் அபவுட் பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி, இப்போ பேங்க்கில் நான் கேட்டேன். இப்போ பேங்க்கில் பேமெண்ட் சைடு தான் உங்களை கேட்டேன். என்எஃப்டி, ஆர்டிஜிஎஸ், ஸ்விஃப்ட்டு. ஸ்விஃப்ட்டுக்கு எக்ஸ்பென்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு நபார்டு கேட்டேன். நபார்டினுடைய எக்ஸ்பென்ஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் நபார்டு. ஏன்னா இது ஆர்ஆர்பி ஒரு ரீஜனல் பேங்க் ஆனதுனால மேக்ஸிமம் ஆர்ஆர்பி சுற்றி தான் நாங்கள் வருவோம். ஆர்ஆர்பி சேர்மன் யார் இப்போ தமிழ்நாடு? அதை அப்டேட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறமா ஹவு யுவர் மெக்கனைசேஷன் வில் ஹெல்ப் இன் த பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி. இப்போ ஒரு எம்எஸ்எம்இ கஸ்டமர் வராரு, சார் நான் ஒரு மிஷின் வாங்கணும் சார், அது 10 லட்ச ரூபான்றாரு. அந்த மிஷினை பற்றி நான் பிகாம் கேண்டிடேட், எனக்கு தெரியாது. சார் சயின்ஸ் கிராஜுவேட், சாருக்கு தெரியாது. சார் டாக்டர் தெரியாது. இப்போ மெக்கனைசேஷன் பிஏ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் இருந்தாருன்னா அது என்ன மிஷன், வெதர் இட் இஸ் கிரெடிட் வர்த்தி, என்ன டெப்ரிசியேஷன், அதனுடைய யூசேஜ் சொல்ல முடியுமா முடியாதா? இப்போ நான் கிராப்பு கேட்டேன், கட்டிங். சார் கூட சொல்கிறார் அந்த மிஷின் பேர் சொல்லுவாருன்ட்டு, ஹார்வெஸ்டர். பர்டிகுலராக ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்னு பார்க்கும்போது நாங்கள் அக்ரிகல்ச்சரில் தான் ட்ராவல் பண்ணுவோம். அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணும்போது ஹார்வெஸ்டர், ஒரு ஹார்வெஸ்டர் வந்து 5 லட்ச ரூபா. ஆனால் ஒரு ஏக்கரை வச்சிருக்கிற வாங்க முடியுமா? அப்போ என்ன பண்ண முடியும்? அது ஒரு 2-3 பேர் சேர்த்து ஒட்டுக்க வாங்கி அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக பிரைமரி கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டின்னு ஒன்று இருக்குது ஒவ்வொரு வில்லேஜ்லேயும். அவங்கக்கிட்ட கவர்மெண்ட்டே ஒரு ஹார்வெஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன இருக்குது? ஹார்வெஸ்டர் என்ன இருக்குது ஒரு கிராமத்தில்?
பிரைமரி கோஆபரேட்டிவ். அப்படின்னா என்ன சார்? சார் முதன்மை கூட்டு. நான் டிரான்ஸ்லேஷன் கேட்கல சார். அப்படி என்ன அது எதுக்கு What is the idea behind this? Why everybody has found it? எல்லா விவசாயிகள் சேர்ந்து வந்து அவங்க இண்டிவிஜுவலாக பண்ணக்கூடியது ஒன்று வந்து கூட்டமாக சேர்ந்து பண்ணி அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில். அது யார் ஆளுங்க ஜாயின் பண்ணுறாங்களா இல்லை கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்களா? ஸோ விவசாயிகள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அவங்களுக்குள்ளவே ஒரு யூனியனை ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு சொசைட்டி ஃபார்ம் பண்ணி தட் இஸ் கால்டு பிரைமரி கோஆபரேட்டிவ். வெரி குட், ரைட். ரீசன் ஃபார் ஜாயினிங் இன் த பேங்க், ஒரு நல்ல ரீசனும் வரல உங்ககிட்ட. என்ன கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்? நான் அந்த இன்ட்ரடக்ஷன்ல சொன்னேன். நான் சார் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அதை அந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாத்துலேயும் இருக்குது. இதை விட பேங்க்கை விட, அதாவது இன்னும் பேங்க்கில் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்மி. ஒரு பேங்க்கில் வந்து அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், அசிஸ்டன்ட் ஜெனரல் மேனேஜர், டிஜிஎம். ஸ்டேட் பேங்க்கில் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர், டெப்டி மேனேஜர், சீஃப் மேனேஜர், ஏஜிஎம். ரெண்டு கிரேடு அதிகம், அதே சம்பளம் தான். ஆனால் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ப்ராஸ்பெக்டஸை விட உனக்குன்னு ஒரு ஆம்பிஷன் இருக்கணும் இல்லையா? இப்போது ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ஏன் பிஇ சேர்ந்தீங்க? உனக்கு ஒரு ஆசை, இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க, இல்லை பேரண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு. ஸோ பேங்க்கில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னா ஒரு நல்ல ஆப்ட் என்னென்னா, நான் இங்கே சொன்ன மாதிரி ஐ ஆம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சர்விங் த ரூரல் பீப்புள் ஆனட்டு. அப்போயே பேங்க்லவே சேரணும், வேறு இன்னொரு இடத்துல கூட சேர்ந்து சோஷியல் சர்வீஸில் கூட பண்ணலான்னா, நாட் ஓன்லி ஃபார் சோஷியல் சர்வீஸ் பட் பேங்கிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் கூட பேங்க்கில் இருந்தால் வி கேன் கைடு த பீப்புள். இப்போ விவசாயிங்கிட்ட நிறைய காசு இருக்கும், அது எங்கே பண்ணணும்னு தெரியாது, எல்லாம் ஊதுவத்தி டப்பாவில் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் டெபாசிட் பண்ணால் என்ன யூஸு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு அக்கௌண்ட் இருந்தாலும் என்ன யூஸ்ன்னு சொல்லலாம். அது மாதிரி ஐ கேன் uplift the people who are people. Adding to this point now, as I finish my BE mechanical, I can be helpful in this giving loads and all, the depreciation பண்றது, the machine analyze பண்றது, it will be helpful for the banking. அது கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். BE மெக்கானிக்கல் படிச்சுருக்கேன், இது பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு என்னோட ஜாப், என்னோட படிப்பு யூஸ் ஆகும். ஆடட் டு திஸ் பாயிண்ட் அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். ஆஸ் அந்த ஆர்கனைசேஷனில் நீங்கள் வந்து ஐ எம் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் டு ஒர்க் இன் யுவர் ஆர்கனைசேஷன் அந்த வார்த்தையை ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல், உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். அப்புறம் ரெண்டாவது ஸ்ட்ரெஸ்ட்டாக உட்கார வேணாம், கை இப்படி வச்சுன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சிலவுன்னு வச்சுக்கோங்க, சிம்பிளாக சாதாரணமாக பண்ணுங்க. பி ஃப்ரீ. ஆஃப்டர் ஆல் யூ ஆர் செலக்டட். எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா? அதுக்கப்புறம் என்ன, இப்போ எங்கே உங்களை போஸ்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் இன்டர்வியூ. ஓகே, இப்போ அக்ரிகல்ச்சர்னா 5 வேகன்சி தான் இருக்குது. உன்னுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரிகல்ச்சர், நீ 6வது ஆளுன்னா இங்கே இவர் எங்கே பண்ணலாம் ஆனால் நாங்கள் யோசிப்போம். அதுக்காக டோன்ட் பி ஸ்ட்ரெஸ். அதுக்குள்ளே உன் ஃபேஸே ஒரு மாதிரி வாடிடுது. டோன்ட் பர். இல்லை, உங்களால் அந்த வார்த்தைகளை அடுத்த வெளியே வரும்போதில்ல, அடுத்த பாயிண்ட்ஸ்க்கு உங்களுக்கு யோசிக்க தோணலை. ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் யோசிக்க தோணாது. சரிங்களா, அது ஒரு பாயிண்ட்டு. ஐ கான்டாக்ட் மெயின், ஐ ஆம் ஆஸ்கிங், யூ ஹவ் டு ஆன்சர் டு ஆல் த 3. அது மெயின், ஐ கான்டாக்ட்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா, எல்லாத்தையும் பார்த்து ஆன்சர் சொல்லணும். அது மெயின். இன்டர்வியூ சில பேர் பார்ப்பாங்க. சரிங்களா, அது ஒன்று. ரெண்டாவது வேல்யூ ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் த பேங்கிங். ஏன் பிஇ மெக்கானிக்கல் முடிச்சுட்டு பேங்கிங் வந்து ஸ்டடியாக அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நல்லா தயார் பண்ணி வச்சுக்கணும். கண்டிப்பாக அந்த கொஸ்டின்ஸ் வரும். Chandrasekhar, one more thing. When you are coming to the interview hall, your posture is very, very important. You should sit in such a way that you are very relaxed man. If you are sitting here, now you are expecting something from 3. No. You should show your confidence. Yes. உன்னால் முடியும். யூ ஆர் கேப்பபிள். சரி, உன்னுடைய ஸ்ட்ரக்சருக்கு, உன்னுடைய குவாலிஃபிகேஷனுக்கு பேங்க்கில் டெஃபினட்டாக ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க. அது ஆர்ஆர்பியில் கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. வெரி அண்ட் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் ஆல்சோ வெரி குட். பட் உன்னை செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி எங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும். நீ நாங்கள் செலக்ட் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு கிவ் மீ எ சாய்ஸ். அதுக்கு என்னென்னா, நாங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு அட்லீஸ்ட் பாசிட்டிவாக, நீங்கள் எங்கேயோ கொண்டு போகிறீங்க, பாசிட்டிவாக ரிப்ளை சொல்லுங்க. அப்படி இல்லைன்னா கூட ஜஸ்ட் ஐ குட் நாட் ரிமெம்பர் சார் சொல்கிற மாதிரி அட் திஸ் மூமெண்ட், இந்த சமயத்தில் எனக்கு நினைவு வரல சார். நாங்கள் ஆன்சர் பண்ண பிறகு இப்போ ஹார்வெஸ்டர்னு சொன்னோம். எஸ் சார், ஐ அப்டேட் மை நாலேஜ் சார். தேங்க்ஸ் சார், நவ் ஐ ரிமெம்பர் சார். இது எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ். நீ இது இல்லாமல் ஹார்வெஸ்டரா, நம்ம 2 பேர் கதையாக பேசுகிறோம். ஸோ யூ ஹேவ் டு கிராப் ஃப்ரம் அஸ்.
நாங்கள் வந்து அதிகமாக மார்க் கொடுக்கறதுக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணணும். அது என்னென்னா ஒன்று ஆன்சர் பண்ணணும், இல்லை நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணதை நீ பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டு ரெசிப்ரிகேட் பண்ணணும். டெஃபினட்டாக பாஸ் பண்ணிடுவீங்க. ஒன்றே ஒன்று, ரொம்ப பயப்படாத. Bold. Your answers should be bold. Okay. ரொம்ப Bold. டென்ஷன் Tension வேணாம். உன்னால் முடியும் தம்பி. உன் ஸ்ட்ரக்சர் அருமையாக ஸ்ட்ரக்சர். ஒரு பிஏ கேண்டிடேட், அது ஆர்ஆர்பி இப்போ தமிழ்நாடு வந்து தே ஆர் ரிக்ரூட்டிங் மோர் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட். அது மெக்கானிக், இட் இஸ் அ குட், நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதனால் டோன்ட் ஹேவ் டென்ஷன், பயமே படாது. அருமையாக ஈஸியாக கிராஜுவலாக நீயே உன்னுடைய மிரர் எய்த்தப்பில் உட்காந்து நிற்பாரு. மூஞ்சி வாடிடுது. ஆஃப்டர் 10 minutes தான். Then you are doing yoga, then why you get stressed? சார் ஹரிபரியாக அந்த 5 daysக்குள்ளே படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இந்த அந்த 6 monthsக்குள்ள அந்த mind தியரி வேண்டாம். யூ ஃபர்கெட் அபௌட் தியரி. உனக்கு கிடைச்சதான் நினச்சிக்க. சரி, எப்படியாவது நான் ஜாப் கிடைக்கணும். கிடைச்சா எப்படி இருக்கும்? ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குல்ல, அதே சந்தோஷத்தை கண்டிப்பாக கிடைக்கும் உனக்கு. ஏன்னா இவர் vocabulary இஸ் குட். பேசுறது நல்லா ஹை லெவல் இல்லாமல் லோ லெவலில் நல்லா பேசுகிறீங்க. தட் இஸ் ரிக்வயர்டு. ஆனால் அந்த பேசுகிறது வந்து அப்ரோப்ரியேட்டாக இருக்கணும் இல்லையா? அதுதான் மெயின். இல்லை அட்லீஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட்டாக இருக்கிறதுக்காக தான் நீ ட்ரை பண்ணணும். டோன்ட் வரி, நல்லா பண்ணுங்க. பெஸ்ட்டாக பண்ணலாம். விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட். கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் உங்களால். அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. நீங்களே கொஞ்சம் prepare the questions. என்னென்னலாம் இன்டர்வியூல கேட்பாங்க, யூ ப்ரிப்பேர் த கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் யூ ஆன்சர் ஃபார் தட் கொஸ்டின்ஸ். அப்போ தான் உங்களுக்கு நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இப்போ கிடைக்கும். ஒரு வார்த்தை நீங்கள் சொன்னீங்க எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர், அதுலேருந்து எவ்வளோ கொஸ்டின் வந்தது பார்த்தீங்களா? நிறைய வந்துச்சு. அதுக்கு போகிற காரணம் நீங்கள் சொன்ன ஒரு வார்த்தை. Don't give any leads to the interviews. நம்ம லீடு கொடுக்குற எந்த ஏரியாவில் யூ கேன் கண்ட்ரோல் பேனல் மெம்பர்ஸ் மைண்ட். நீங்கள் எந்த வார்த்தையை போட்டால் என்ன கேள்வி கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத யூ கேன் ஜட்ஜ். அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு வார்த்தையை போட்டு அவங்ககிட்ட கேள்வி வாங்கி பதில் சொல்லணும். அதுதான், அதுக்கு நீங்கள் அந்த கொஸ்டின்ஸை நீங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்களே ஆன்சர் பண்ணணும் வீட்டில். ஓகே.